नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, भावांनो, बहिणींनो, दीदींनो, आज 2020 या वर्षाचा शेवटचा दिवस 31 डिसेंबर 2020. तुम्हा सर्वांना आजच्या दिवसाच्या सुंदर दिवसाच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. आजच्या या तिसऱ्या भागामध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. मित्रांनो, भूमितीच्या समरूपता या प्रकरणाचं मार्गदर्शन मी तुम्हाला करत आहे. मी प्राध्यापक मनोज कुमार सत्यभामाते संपतराव गायकवाड, संचालक गायकवाड कोचिंग क्लासेस आष्टी. सेमी आणि नॉन सेमी माध्यमाची जी मुलं मुली भूमिती या विषयाचा अभ्यास करतात त्यांना भूमितीचे डिटेल आणि भूमिती अतिशय सोपी वाटावी या पद्धतीने मागील 30 वर्षाच्या अनुभवातून ही उदाहरणं मी तुम्हाला समजावून सांगतो. भूमितीमध्ये मूलभूत संकल्पना आपल्याला पाठ असणं अत्यंत आवश्यक असतं, त्याचबरोबर त्या समजलेल्या असणं अत्यंत आवश्यक असतं. या प्रकरणामध्ये आपण बघितलं, सर्वात पहिल्यांदा गुणधर्म क्रमांक 1, कोणत्याही दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर हे त्यांच्या संगत पाया गुणिले उंचीच्या गुणाकाराच्या गुणोत्तरा एवढे असते. गुणधर्म क्रमांक 2, समान उंची असणाऱ्या त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर हे त्यांच्या संगत पायांच्या प्रमाणात असते. गुणधर्म क्रमांक 3, समान पाया असणाऱ्या त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर हे त्यांच्या संगत उंचीच्या प्रमाणात असते. तर मित्रांनो, आता हेच बघूया. यू हॅव टू रिसाइड दिस प्रॉपर्टी ॲज लाईक दिस वन. प्रॉपर्टी नंबर 1, द रेशिओ ऑफ अ ट्रायंगल having same height means the ratio of area of a triangle having same height is equal to their respective bases. Is equal to in the proportion of their respective bases. Property number 2, the ratio of area of any two triangle with same base is equal to the proportion of their respective heights. And property number 3, the area of any two the ratio of area of any two triangle is equal to, otherwise is in equal proportion of their product of their respective height and bases. In this way you have to recite all these properties orally. Then depending upon this property there will be question asked in exam for 1 or 2 marks. Up till now from practice set 1.1 we have completed the 4 examples given in your textbook recommended by SSC Board of Maharashtra. So my dear friend, today we are going to learn problem number 5 and I am writing that problem here on board. So problem number 5 on page number 6 from first chapter is as like. In this way, in adjoining figure, PQ perpendicular to BC, AD perpendicular to BC, AD perpendicular to BC, then find the following ratios. So the questions are, number 1, we have to find out area of triangle PQB by area of triangle PBC. Number 2 is area of triangle PBC divided by area of triangle ABC. Question number 3 is area of triangle ABC divided by area of triangle ADC. And question number 4 is area of triangle ADC divided by area of triangle PQC. In this way you have to solve these 4 questions. So my dear friend, here the figure is given in your textbook, so I am drawing here that particular figure as like this one. The figure is given
perpendicular to BC. In Marathi we can say AD लंब आहे BC ला. Another one that is PQ perpendicular to BC. In Marathi we can say PQ लंब आहे BC ला. In this way the figure is given. Now we have to target what we have to find out in this particular question. या प्रश्नामधून आपल्याला काय उत्तर काढायचं याच्यावरती आपण लक्ष केंद्रित करूया. आणि ते या पद्धतीने की सर्वात सुरुवातीला पहिलं गुणोत्तर काढत असताना PQB त्रिकोण दिलेला आहे, PQB, आणि दुसरा PBC, PB आणि C असे दोन त्रिकोण आपल्याला दिलेले आहेत. तर पहिला प्रश्न सोडत असताना नेहमीप्रमाणे ऍज शोन इन फिगर, मराठीमध्ये आकृती दाखवल्याप्रमाणे कोणकोणते त्रिकोण आपल्याला दिलेले ते त्रिकोण अगोदर आपण काढून घ्यायचे. दी triangles which we have asked to find out the ratio that we have to draw separately in this way. We have given PQB, so P, Q and B, this one. P, Q and B, right? Then here Q is right angle triangle, means Q is 90 degree, PQ perpendicular to BC is given in the question. Then another triangle that is PBC, I am drawing here PBC. P, B and C. PQ is perpendicular to BC. In this way, when we separate this type of two triangles, जेव्हा आपण ही दोन त्रिकोण वेगळी काढून घेऊ त्या आकृतीमधील, तर मित्रांनो आपल्याला ती आकृती समजणं सोपं जातं की नेमकं आता या प्रश्नामध्ये आपल्याला काय उत्तर काढायचं. हे सर्वात सोपं टेक्निक आहे भूमितीमध्ये, हे लक्षात ठेवायचं. बऱ्याचदा विद्यार्थी आळस करतात, त्या त्रिकोणातील किंवा त्या दिलेल्या भूमिती आकृतीतून इतर आकृत्या वेगळ्या काढत नाहीत. परंतु या वेगळ्या जर काढल्या तर पेपर तपासणाऱ्या परीक्षकाला त्याचबरोबर तुम्हालाही उत्तर लिहायला खूप सोपं जातं. सो माय डिअर फ्रेंड, रिमेंबर क्लिअरली दॅट यू हॅव टू ड्रॉ दिस टाइप ऑफ फिगर सेपरेटली. नाउ इफ यू ऑब्झर्व दिस फिगर दॅट इज PQB, the triangle given in numerator, and PBC, that is in denominator. If you observe these two triangles, then we came to know that the height of these two triangles PQ and PQ are same. Correct? Then the property is that if height is same, then the ratio of area of two triangle is in equal proportion of their respective bases. In Marathi गुणधर्म असा आहे, कोणत्याही दोन समान उंचीच्या त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर हे त्यांच्या संगत पायांच्या प्रमाणात असते. आणि मग हा गुणधर्म आपल्या लक्षात येतो कधी, आकृत्या सेपरेट काढल्यानंतर. तर अशा पद्धतीने हा अतिशय सोपा प्रश्न आता होतोय. आणि मग आपल्याला ते गुणोत्तर काढण्यासाठी मी या ठिकाणी खाली लिहितोय. म्हणून देअरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB डिवायडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB divided by area of triangle PBC is equal to, in their respective bases, base of PQB is BQ and base of PBC is BC. So in this way we have completed this question, and the reason, we have to write reason here, and that reason should be in this way, that by the property of ratio of two triangles, because of limited portion available here on the whiteboard, I am going to write this property by the property of ratio of two triangles having same base. In Marathi you have to write, same height. मराठीमधून तुम्हाला लिहायचे समान उंची असणाऱ्या त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांच्या गुणोत्तरानुसार. तर मित्रांनो,
आता हा बोर्डवरचा प्रश्न पुसून दुसरा प्रश्न लिहितो, म्हणजे आपल्याला गणित सोडवायला भरपूर जागा उपलब्ध होईल. तुम्हाला ह्या प्रश्नाचं उत्तर जर लिहून घ्यायचं असेल तर सिंपल आहे, हा व्हिडिओ थोडासा पॉज करायचा, याचं उत्तर तुम्ही लिहून घेऊ शकता. आणि त्या ठिकाणी पॉज केल्यानंतर मग तुम्ही स्क्रीनवरचं हे उत्तर व्यवस्थित तुमच्या वहीवरती तुम्हाला लिहिता येईल. तर चला आता तुम्हाला लिहिण्यासाठी मी थोडंसं बाजूला होतोय, हे लिहून घ्या. व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही हे लिहून घेऊ शकता. आता आपण सोडूया दुसरा प्रश्न. त्यासाठी मी हे या ठिकाणाहून हा प्रश्न जो आहे तर म्हणजे याचं उत्तर हे पुसून टाकतोय ॲक्च्युअली फिगरपर्यंत. त्याच्यानंतर आता पुस्तक माझ्याजवळ आहे, तुमच्याजवळ सुद्धा आहे, आणि म्हणून हेही पुसून टाकतो जेणेकरून आपल्याला व्यवस्थित जागा होईल. दुसरा प्रश्न आपल्याला सोडवायचा आहे. वी हॅव टू सॉल्व सेकंड क्वेश्चन अँड दॅट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी डिवायडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. फॉर दिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन, इफ वी ऑब्झर्व द मेन फिगर गिवन that is PBC and ABC. So I am going to draw the figure separately in this way. The PBC triangle as like this one in the figure, P, B and C. Second one that is ABC in denominator. So I am drawing here triangle ABC. A, B and C. Then PBC has height given, that is PQ. ABC has also height given, that is AD. In this way we have height is given, and if we observe these two figures, then we came to know that their base is same, BC and BC is same. So let in triangle PBC and triangle ABC, we have BC is equal to BC. Base is same. Base is congruent. You can write common. You can write same also, sarka. In Marathi, the meaning of all these words is same. कॉन्ग्रंट एकरूप आहे, कॉमन सारखा आहे, दोघांना सामायिक आहे किंवा सेम सारखा आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही मराठीतून लिहू शकता. बीसी बरोबर बीसी, दोन्ही त्रिकोणांचा पाया समान आहे. मग देअरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी डिवायडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. मराठीमधून इन मराठी त्रिकोण पीबीसीचे क्षेत्रफळ भागिले त्रिकोण एबीसीचे क्षेत्रफळ बरोबर काय असणारी, पाया समान असणार उंचीच्या प्रमाणात. उंची काय आहे PQ डिवायडेड बाय इकडची एबीसीची उंची काय आहे AB. आणि इथं आपल्याला कंसामध्ये कारण लिहायचंय, समान पाया असणाऱ्या त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर त्यांच्या उंचीच्या प्रमाणात असते. इन दिस वे बाय द प्रॉपर्टी ratio of area of any two triangle having ratio of area of any two triangles having same base is in equal proportion of their heights. त्यांच्या उंचीच्या समप्रमाणात असतो. अशा पद्धतीचा हा गुणधर्म आहे जो आपल्याला या ठिकाणी लिहायचा आहे. थोडासा कॅमेरा खाली घेतो म्हणजे मग तुमच्या तो लक्षात येईल. तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने आता दुसरे उत्तर आपण या प्रश्नातलं पूर्ण केलेलं आहे की समान पाया असणाऱ्या त्रिकोणांचे क्षेत्रफळ त्यांच्या उंचीच्या प्रमाणात असते. आता त्यानंतरचा जो आहे तर तिसरा प्रश्न आता इथं बोर्डवरती मी लिहितो, याचं उत्तर तुम्ही लिहून घेऊ शकता. आता मी हा प्रश्न आणि त्या आकृत्या त्याच्या संबंधित पुसून टाकतोय. तुम्ही हा व्हिडिओ पॉज करून याच्या नोट्स तुम्ही तुमच्या वहीवरती लिहून घेऊ शकता. आता वळूया मित्रांनो तिसरा प्रश्न. तिसऱ्या प्रश्नामध्ये काय दिलेलं आहे ते बघूया. कुठलं गुणोत्तर आपल्याला काढायचं आहे ते या ठिकाणी आपल्याला शोधता येईल. आकृतीमध्ये ABC या ठिकाणी C हा शिरोबिंदू आहे. तर तिसरा प्रश्न विचारलेला आहे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फ्रॉम हियर, इथून लिहितो.
Question number 3, area of triangle ABC divided by area of triangle ADC is equal to 5. हा तिसरा प्रश्न मगाशी आपण लिहिलेला आहे. मग आता या प्रश्नाच्या अनुषंगाने विचार जर केला तर पुन्हा एकदा आपण एबीसी त्रिकोण काढूया. म्हणजे मग आपल्या क्लिअर लक्षात येईल. हा झाला एबीसी त्रिकोण एबीसी, ज्यामध्ये एडी ही उंची दिलेली. दुसरा आहे एडीसी त्रिकोण, तो या ठिकाणी काढतो. ए डी आणि दोन्ही त्रिकोणाचं निरीक्षण जर केलं तर दोघांमध्ये एडी ही उंची काय आहे, सामायिक आहे. आणि मग गुणधर्म काय, समान उंची असणाऱ्या त्रिकोणांचं क्षेत्रफळ त्यांच्या संगत पायांच्या प्रमाणात असते. द रेशिओ ऑफ एरिया ऑफ एनी टू ट्रायंगल, द रेशिओ ऑफ एरिया ऑफ एनी टू ट्रायंगल विथ सेम बेसेस विथ सेम हाईट इज इन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ देअर रिस्पेक्टिव्ह बेसेस. आणि म्हणून समान उंची असणाऱ्या त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर हे त्यांच्या संगत पायांच्या प्रमाणात असते. या गुणधर्माचा आपण या ठिकाणी वापर करणार आहोत. तर मित्रांनो, थोडीशी या ठिकाणची आकृती तुम्ही ऍडजस्ट करून घ्या. आणि म्हणून एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इज इक्वल टू, आता यांची उंची समान आहे, क्षेत्रफळ पायाच्या प्रमाणात. एबीसीचा पाया, द बेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज बीसी, बेस ऑफ ट्रायंगल एडीसी इज डीसी. अँड द रिझन इज सिन्स बाय द प्रॉपर्टी, आता ह्या प्रॉपर्टी बऱ्याचदा मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगितलेल्या आहे. बाय द प्रॉपर्टी दॅट इज द एरिया ऑफ द रेशिओ ऑफ area of any two triangle with same height is in equal proportion of their respective bases. ABC have base BC, ADC have base DC. In this way we have completed problem number 3 from this question. Now I am going to draw the next figure, and that is for problem number 4. So my dear friend, you have to complete in this way the total question we are going to complete here. The question number 4, sub question specially from this question number 5, that is sub question is we have to find out the ratio area of triangle ADC divided by area of triangle PQC is equal to what? Area of triangle ADC divided by area of triangle PQC. Now to find out this ratio again, I am going to tell you my dear friend, मित्रांनो, बहिणींनो, भावांनो, मी तुम्हाला आवर्जून सांगतो की भूमितीमध्ये नेहमी, म्हणजे आता या संपूर्ण प्रकरणात किंवा याच्या संपूर्ण प्रकरणाच्या पुढेही तुमच्या लक्षात येईल की कुठलीही आकृती दिल्यानंतर आपण त्या आकृतीच्या संबंधी जे प्रश्न विचारले त्या संबंधीच्या छोट्या छोट्या आकृत्या तुमच्या उत्तराच्या विश्लेषणामध्ये to analyze your answer you have to draw the small figures related to that particular figure given in the question. This one is the main technique to solve your question, especially from geometry. म्हणून त्याच्यात दिलेल्या छोट्या छोट्या आकृत्या आपण काढणं भाग आहे. आता यामध्ये दिलेली एडीसी ची आकृती मी या ठिकाणी काढतो. कॅमेरा एकदम जवळ असल्यामुळे तुम्हाला क्लिअर दिसावं, यामुळे थोडंसं आकृती काढण्यासाठी जागा कमी राहते, म्हणून तेवढं एक तुम्ही समजावून घ्या. एडीसी, दुसरा त्रिकोण दिलेला आहे पीक्यूसी, तोही मी या ठिकाणी काढतो. आता पीक्यूसीची आकृती याच्या समोरच काढतो, थोडीशी छोटी. पी क्यू आणि सी. आता दोन्ही आकृत्यांचं ज्यावेळेस आपण निरीक्षण करू, दोन्ही ट्रायंगल्स, when we observe these two triangles, then we came to know that these two triangles do not have any part, means height and base is common here. ADC and then PQC. DC is on the QC, but that is not affecting to our answer. म्हणून आता जर याचा विचार केला, दोघांचे पाया वेगळे आहेत आणि उंची पण वेगळी आहे. Therefore, area of triangle ADC divided by area of triangle PQC, दोन्ही त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर. एडीसीचा उंची आहे एडी, पाया आहे डीसी,
PQC ची उंची आहे PQ आणि पाया आहे QC. इथं सिन्स बाय द प्रॉपर्टी ही तुम्हाला टोंडी म्हणून दाखवतो, जी यापूर्वी तुम्हाला लिहून दिलेली. बाय द प्रॉपर्टी रेशिओ ऑफ एरिया ऑफ एनी टू ट्रायंगल इज इन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ देअर प्रोडक्ट ऑफ देअर रिस्पेक्टिव्ह हाईट अँड बेस. त्यांच्या म्हणजे मराठीतून याला म्हणता येईल कोणत्याही दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर हे त्यांच्या संगत पाया गुणिले उंचीच्या गुणाकाराच्या गुणोत्तराच्या प्रमाणात असतं. असं 4-5 वेळेस च्या या प्रॉपर्टीमध्ये या गुणधर्मामध्ये येऊन जातात. आशा करतो मित्रांनो पहिल्या एक्झरसाइज मधले 5ही प्रश्न आता आपण पूर्ण केलेले आहेत. हे 5ही प्रश्न किंवा आजचा 5वा प्रश्न ज्याच्यामध्ये 4 उपप्रश्न दिलेले आहेत हे तुम्हाला चांगल्या रीतीने समजलेले असतील. तुमची या प्रश्नाच्या संबंधात किंवा ओव्हरऑल मागच्या 2 व्हिडिओमधील काही प्रश्नाच्या संबंधात जर तुम्हाला काही अडचण असेल, एखाद्या ठिकाणी शिकवण्याच्या ओघामध्ये माझ्याकडून चुकलेला असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये लिहून मला आवर्जून कळवू शकता. तर मित्रांनो अशा पद्धतीने आपण पहिली एक्झरसाइज दी प्रॅक्टिस सेट 1.1 वी हॅव कम्प्लिटेड विथ यू. तुमच्या सहकार्याने तुम्ही हा व्हिडिओ पाहत आहे म्हणजे तुमच्या सहकार्याने तुम्हाला भूमितीचं सखोल ज्ञान व्हावं यासाठी व्यवस्थित या ठिकाणी तुम्हाला समजावून दिलेला आहे. तुम्हाला तो समजला असला असं गृहीत धरतो आणि जर तसं तुम्हाला वाटलं की आपल्याला समजलेलं आहे तर निश्चितच हा व्हिडिओ लाईक करा, आमचं हे चॅनल सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर आपल्या मित्रांमध्ये, मैत्रिणींमध्ये, भावांमध्ये, बहिणींमध्ये जे वर्ग 10वीला शिकत आहेत त्यांच्याकडे ही व्हिडिओ लिंक यूट्यूब चॅनलची तुम्ही शेअर करू शकता. आता वळूया आपण पुढचा जो टॉपिक आहे तो टॉपिक आहे बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थिअरम, ज्याला मराठीतून प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेय असे म्हणतात. तर ते मी तुम्हाला हे प्रमेय परीक्षेमध्ये साधारणतः बऱ्याचदा म्हणजे आम्ही 10वीला होतो तेव्हापासून हे प्रमेय परीक्षेला विचारलं जातं वेगवेगळ्या माध्यमातून. यावर गणितही असतात आणि परीक्षेसाठी असलेले थेरम आहे आणि म्हणून मग आपण आता याचे डिटेल हे प्रमेय मी तुम्हाला आता समजावून सांगणार आहे. तर मित्रांनो आपण आता सुरुवात करूया. बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम इन मराठी इट इज कॉल्ड ॲज प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेय. तर मित्रांनो आपण आता बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम म्हणजे प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेय याची सिद्धता पाहणार आहोत. तर सुरुवातीला हे प्रमेय जे आहे मी या ठिकाणी सेमी माध्यमाच्या मुलांसाठीचं जे आहे इंग्रजीतून लिहितो, मराठीतूनही हे थेरम म्हणजे प्रमेय तुम्हाला समजावून सांगणार आहे नेहमीप्रमाणे. तर बघूया मित्रांनो याचं स्टेटमेंट काय. स्टेटमेंट ऑफ थेरम दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट, दॅट इज if a line parallel to a side of a triangle intersects the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion. If a line parallel to a side of a triangle intersects the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion.
तर मराठीमधून या प्रमेयाचं स्टेटमेंट जे आहे तर ते मी ट्रान्सलेट करून तुम्हाला सांगतो. जर एखाद्या त्रिकोणाच्या एका बाजूला समांतर असणारी रेषा त्या त्रिकोणाच्या इतर दोन बाजूंना दोन भिन्न बिंदूत छेदत असेल तर ती रेषा त्या बाजूंना प्रमाणात विभागते. पुन्हा एकदा मी या ठिकाणी तुम्हाला वापस हे प्रमेय सांगतोय की त्रिकोणाच्या एका बाजूला समांतर असणारी रेषा त्या त्रिकोणाच्या इतर दोन बाजूंना दोन भिन्न बिंदूत छेदत असेल तर ती रेषा त्या बाजूंना प्रमाणात विभागते. इफ अ लाईन पॅरलल टू if a line parallel to one side of a triangle and intersects two sides in two different points, at that time that particular line divides the two sides in equal proportion. ती लाईन त्या बाजूंना समान गुणोत्तरामध्ये विभागते. आता प्रमेय सोडवत असताना अशा पद्धतीने आता एक प्रमेय पुसून टाकतो म्हणजे आपल्याला जास्तीत जास्त जागा या ठिकाणी उपलब्ध होईल. तर मित्रांनो, हाऊ वी कॅन सॉल्व्ह दिस टाइप ऑफ थेरम that is given particularly in the wording of the statement. या प्रमेयाच्या वाक्यामध्ये तुम्हाला हे सगळं दिलेलं असतं. त्या वाक्यावरून प्रमेय आपण कसं सोडवत जायचं ते बघूया. When we read this particular statement, then we came to know that there is a wording of triangle. ट्रायंगल हा शब्द आलेला आहे त्रिकोणाच्या एका बाजूला समांतर असणारी रेषा. इफ अ लाईन पॅरलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल. इन दिस वे वी आर नाउ ड्रॉइंग द ट्रायंगल as like this. Triangle. Then it is given that a line is parallel to this particular triangle to one side of triangle. This one is parallel line. Suppose that line is L. And triangle is suppose P, Q and R. So we have given triangle and a line. So from that particular wording we have to write the given paksha. तेव्हा आपल्याला त्याचं लिहायचं असतं पक्ष. गिवन मराठी दॅट इज नोन ॲज पक्ष. काय दिलेलं आहे? इन ट्रायंगल PQR there is a line parallel to third side that is QR. Line L is parallel to the third side of a triangle that is QR, which is in this question we have given. So we have to write that in given means पक्ष. पक्ष मध्ये आपल्याला ते लिहायचे त्रिकोण PQR मध्ये these 2 points that is M and N. In triangle PQR, L is parallel to QR. L ही रेषा कशाला समांतर आहे? QR ला. हे आपल्याला त्या पक्ष मध्ये म्हणजे त्या प्रश्नामध्ये त्या प्रमेयाच्या वाक्यामध्ये दिलेलं आहे. L ही रेषा QR ला समांतर आहे. पुढे L काय करते? PQ ला M मध्ये आणि PR ला N मध्ये छेदते. लाईन L intersects PQ in M and QR in N. कशामध्ये छेदते? M आणि N मध्ये ती रेषा जी QR बाजूला समांतर आहे तिला ती छेदते. आता हे लिहून झाल्यानंतर मित्रांनो पुढचं वाक्य काय? इफ अ लाईन पॅरलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल and intersects two sides of a triangle, then that line divides that two sides in equal proportion. ती रेषा त्या बाजूंना प्रमाणात विभागते. हे आपल्याला सिद्ध करायचं आहे आणि म्हणून त्याला म्हणतात टू प्रूव्ह म्हणजे साध्य. आता मग टू प्रूव्ह म्हणजे साध्य. हे साध्य काय आपल्याला दिलेलं? तर PM divided by MQ is equal to PN divided by NR. हे आपल्याला सिद्ध करायचं. मग मित्रांनो पक्ष झालं, साध्य झालं. आता सिद्धता करत असताना कशा पद्धतीने आपण सिद्धतेमध्ये घुसायचं ते बघा. नुसता त्रिकोण समांतर रेषा दिलेली, मग यामध्ये आपण काही करू शकत नाही. मग त्यासाठी आपल्याला काय करायचं? इथं रचना करायची जेणेकरून दोन त्रिकोण तयार होतील. तर ते तयार होण्यासाठी मग आपल्याला रचना कन्स्ट्रक्शन ते कन्स्ट्रक्शन आपल्याला दाखवायचे.
So for that purpose, Rachna means construction. We have to take here as construction. काय रचना करणार आहे? We have to join Q and L and M and R. So join M and R, Q and M. So we join into as like this one. Now we have written from given statement that is given, then to prove means sadhya in Marathi and construction. Now we have to write down all the proof. आता आपल्याला याची सिद्धता लिहायची आणि मग ती सिद्धता कशा पद्धतीने लिहायची ती व्यवस्थित समजावून घ्या. आता सिद्धता लिहित असताना मित्रांनो, आता हे मी पुसून टाकतोय जेणेकरून सिद्धता लिहिण्यासाठी आपल्याला जास्तीत जास्त जागा उपलब्ध होईल. आता आकृतीचं निरीक्षण केलं, जे काही आपल्याला दिलंय ते आपण या ठिकाणी सुरुवातीला लिहून घेऊया. प्रूफ ऍज शोन इन फिगर, नेहमीप्रमाणे आकृती दाखविल्याप्रमाणे काय दिलेलं आहे? L is parallel to Q1, गिव्हन. जे पक्षमध्ये दिलेलं आहे ते अशा पद्धतीने लिहायचे, गिव्हन. देन L ही QR ला समांतर आहे. आता याचा लेफ्ट साइड जर बघितली, या आकृतीची लेफ्ट साइड ती जर आपण अशा पद्धतीने इथं काढून घेऊ, हा लेफ्ट भाग मी काढतो इकडच्या बाजूला. मधून रेषा कोणती गेलेली म्हणजे N हा शिरोबिंदू घेतला, अशा पद्धतीने रेषा गेलेली इथे M बिंदू आहे आणि पुढे काय आहे? PQR. राईट. आता या पूर्ण PQ वरती हा एकच शिरोबिंदू वरच्या बाजूला आहे. इकडून लिहूया म्हणजे जास्तीत जास्त, किंवा या ठिकाणी आकृती मावते छोटीशी काढतो. हे बघा, N हा वरच्या बाजूला शिरोबिंदू आहे, M या ठिकाणी आहे, P आणि Q आहे. मग हे जर बघितलं तर ह्या एकाच शिरोबिंदूवरती हे दोन त्रिकोण तयार झाले. मग यांची उंची काय असते? समान असते. आणि म्हणून देअरफॉर लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल, जर आपण याचा हे दोन त्रिकोणाचे क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर जर घेतलं तर इकडचा त्रिकोण आहे आपल्याला NPM डिवायडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, खालच्या बाजूला आहे NQM इज इक्वल टू. अशा पद्धतीने तुम्हाला त्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने सेपरेट आकृती, यू हॅव टू ड्रॉ द सेपरेट फिगर्स टू सॉल्व दी प्रॉब्लेम. आणि मग ही आकृती काढून घेतली. आता या ठिकाणी आपल्याला दोघांचेही छेद एका रेषेत, शिरोबिंदू एकच आहे आणि म्हणून हे समान उंचीचे त्रिकोण, त्यांचं क्षेत्रफळ कशाच्या प्रमाणात असेल तर पायांच्या प्रमाणात असेल. आणि म्हणून PM डिवायडेड बाय MQ. मग इथं कारण लिहायचं, याला देऊया समीकरण क्रमांक 1. यू हॅव टू राईट द रिझन सिन्स बाय द प्रॉपर्टी द रेशिओ ऑफ एरिया ऑफ एनी टू ट्रायंगल हॅव्हिंग सेम हाईट इज इन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ देअर रिस्पेक्टिव्ह बेसेस. समान उंची असणाऱ्या त्रिकोणांचे क्षेत्रफळ हे त्यांच्या पायांच्या प्रमाणात असते. हे आपल्याला गुणधर्म या ठिकाणी वापरायचं. याला देऊया समीकरण क्रमांक 1, इक्वेशन नंबर 1. हे झाल्यावर आता हे झाल्यानंतर दुसरा शिरोबिंदू ज्यावेळेस आपण घेतला M, ती ही आकृती या ठिकाणी मी काढतोय. त्याच्या पुढची स्टेप आता इथं वर लिहितोय. तर M, खालच्या बाजूला N, या ठिकाणी P आणि इकडे R. तर जागा उपलब्ध व्हावी म्हणून मी इकडच्या बाजूचे आता प्रूफ मधलं पुसून टाकतोय. तुम्ही व्यवस्थित लिहून घ्या, 1 बाय 1 स्टेप तुम्ही लिहा.
या ठिकाणी जागा कमी असल्यामुळे मित्रांनो क्षमा करा, परंतु तुम्हाला हे आता व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही तुमच्या वह्यांवरती हे लिहून घेऊ शकता. दुसरं, आता उजव्या बाजूला वळाल्यानंतर टू द राईट साइड ऑफ अस वी हॅव PMR इज द ट्रायंगल where the bases are in same line and vertex is common, that is M हा शिरोबिंदू सामायिक आहे आणि पाया काय आहे PR या रेषेमध्ये आहे. आणि म्हणून इथले दोन त्रिकोण जर आपण बघितले तर MPN एरिया ऑफ ट्रायंगल MPN डिवायडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल खालच्या बाजूला आपल्याला आहे MRN and here the ratio is PN divided by NR. In here also you have to write the property, that is by the property of ratio of any two triangle is with same height is in equal proportion of their respective bases. समान उंची असणाऱ्या त्रिकोणांचे क्षेत्रफळ हे त्यांच्या संगत पायांच्या प्रमाणात असते, हे तुम्हाला या ठिकाणी लिहायचे. याला दिलं समीकरण क्रमांक 2 इक्वेशन नंबर 2. आता क्षेत्रफळ आपले काढून झाले. आता याचं जर आपण निरीक्षण केलं तर बघा दोन्हीकडे अंशामध्ये इन न्यूमरेटर दॅट इज MPN दिस ट्रायंगल इज कॉमन फॉर इक्वेशन नंबर 1 अँड इक्वेशन नंबर 2. राईट इट यू विल बेटर अंडरस्टँड दिस. मग त्या हे चांगलं लक्षात आलं असेल की MPN वेगळ्या प्रकारे जरी वाचलेलं असेल. आता छेदाकडे ज्यावेळेस आपण याला इक्वेशन नंबर 2 then we observe the denominator from equation number 2 that is MRN and denominator from equation number 1 that is NQM, this one, and second one that is we written here that is MRN, this one is as like. So all these two triangles, when we observe these two triangles, then we came to know that these two triangles which are in their areas we have written in their denominator in equation number 1 and denominator in equation 2. If we observe these two, then we came to know that they are inscribed in two parallel lines as like this one. At the bottom here that is QR and at the top that is MM. These two, so triangles are in this way. MRN, this one is this one triangle in equation number 2 that is in denominator, another one that is MNQ, otherwise we can read as like I think NMQ in the denominator of MNQ in the denominator of equation number 1. These two triangles which are in denominator of equation number 1 and 2 they are inscribed in two parallel lines. दोन समांतर रेषेमध्ये ते बद्ध झालेले. दोघांचाही पाया काय जर आपण गृहीत धरला MN हा कॉमन आहे. दोघांमधलं लंबांतर ज्याला आपण उंची म्हणतो दॅट इज ऑल्सो कॉमन. सो हाईट अँड बेस आर कॉमन, देअरफॉर देअर एरियाज आर ऑल्सो कॉमन. सो सिन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल NMP NMQ is equal to area of triangle NMR, NMQ and NMR. Area of these two triangles from equation 1 and equation 2 we have written MRN I think. So here is MRN and NQM. Correct. Reason is triangles in two parallel lines with same base. दोन समांतर रेषेमध्ये बद्ध झालेले समान पाया असणारे त्रिकोण यांचे क्षेत्रफळ समान असतं. असं हे एक गुणधर्म आहे, एक प्रमेय आहे. यापूर्वीच्या वर्ग 9वी मध्ये तुम्हालाही शिकवला गेलेला असेल. तर अशा पद्धतीने याला देऊया आपण समीकरण क्रमांक 3. तर मित्रांनो तर तुमच्या लक्षात आलेलं असेल की तीनही ठिकाणी ज्यावेळेस आपण
या इक्वेशनचं when we observe equation number 1, equation number 2, equation number 3, then we came to know that from equation 1 and 2 their numerator are same, single triangle. Second one, from equation 1 and 2 their denominator are equal, the areas of two triangles which are inscribed in two parallel line, दोन समांतर रेषामध्ये बद्ध झालेल्या समान पाय असणाऱ्या त्रिकोणांचे क्षेत्रफळ समान असताना यामध्ये दोनही त्रिकोणांचे क्षेत्रफळ समान आहे. म्हणजे समीकरण 1, 2, 3 ची जर आपण तुलना केली तर आपल्या असं लक्षात येतं की दोन्ही समीकरणांचे जी डावी बाजू आहे दी लेफ्ट साइड ऑफ बोथ द इक्वेशन दॅट इज कॉमन, इक्वल, सेम, कॉन्ग्रंट सारखीच आहे. आणि म्हणून मग त्याची आपण तुलना केली. आता मी पुसून टाकतो आणि जेव्हा आपण याची तुलना करूया तर तेव्हा मित्रांनो मग आपल्या लक्षात येतं आणि ते कशा पद्धतीने द्यायचे ते मी तुम्हाला इथे लिहिले. म्हणजे मग आपला हा जो प्रमाणाचा मूलभूत प्रमेय ज्याला आपण BPT असे म्हणतो, बेसिक प्रॉपर्टी थेरम पूर्ण होईल. मग आता तुम्हाला काय लिहायचं, मराठीतून समीकरण 1, 2, 3 ची तुलना करून सेमीच्या मुलांना लिहायचंय कंपेरिंग इक्वेशन 1, 2 and 3. समीकरण 1, 2, 3 ची तुलना केली, कंपेरिंग इक्वेशन 1, 2 and 3. देन देअर तुलना केल्यानंतर मग काय आहे की आपल्या लक्षात येतं की इकडची बाजू PM divided by MQ is equal to PM divided by NR, and then taking box as like this one we have to write hence the proof. Hence the proof. Hence the proof. In this way, today my dear friend, we have completed the total theorem, the proof of total theorem BPT, which is called as basic proportionality theorem. In Marathi this theorem is known as प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेय. वाक्य पुन्हा एकदा रिपीट सांगतो की जर एखाद्या त्रिकोणाच्या एका बाजूला समांतर असणारी रेषा त्या त्रिकोणाची तर दोन बाजूंना दोन भिन्न बिंदू छेदत असेल तर ती रेषा त्या बाजूला प्रमाणात विभागते. If a line parallel to one side of a triangle and intersect two sides of a triangle in two different points, then that particular line intersect that two particular sides in equal proportion. अशा पद्धतीने तुम्हाला हे दोन्ही प्रकारे लक्षात ठेवावं लागेल, पाठ करावं लागेल. आणि वाक्य दिलेले त्या वाक्यानुसार परीक्षेमध्ये बोर्डाचा नियम असा असतो की ज्यावेळेस अशा पद्धतीने प्रमेयाची सिद्धता तुम्हाला विचारलेली असते त्यावेळेस त्या सिद्धतेमध्ये तुम्हाला आकृती काढावीच लागते. तुम्ही नुसतं प्रमेयाची सिद्धता लिहिून आकृती काढली नाही तर तुम्हाला 0 गुण असे बोर्डाचे आदेशच असतात पेपर तपासणाऱ्यासाठी परीक्षकांना. म्हणून तुम्हाला आकृती काढणं क्रमप्राप्त आहे. आणि मी माझ्या पद्धतीने हा प्रश्न जो याचं उत्तर आता गेली 30 वर्षापासून मी शिकवतोय तर मी तुम्हाला आवर्जून प्रत्येक प्रश्नाच्या वेळेस सांगतो की त्या मुख्य आकृतीतल्या डाव्या बाजूला उजव्या बाजूला तुम्ही त्या आकृतीच्या संबंधित ज्याचा विचार करताय ती लहान आकृती काढणं अत्यंत जरुरीचं आहे. यू हॅव टू ड्रॉ द स्मॉल फिगर्स रिस्पेक्टिव्ह टू द ओरिजिनल फिगर गिवन टू prove something in geometry. This is the basic technique to solve the problem easily. हे एक तंत्र आहे ते तुम्ही व्यवस्थित अवगत करून घेतलं पाहिजे. या आकृतीमध्ये आपण रचना केल्यानंतर एकंदरीत 2-2 त्रिकोणाच्या 2 जोड्या म्हणजे 4 त्रिकोण, पुन्हा खालची एक जोडी, पुन्हा 2 म्हणजे अशा 6 त्रिकोणाच्या वेगवेगळ्या आकृत्या काढल्या ज्याद्वारे आपल्याला व्यवस्थित लक्षात आलं की आपल्याला हा प्रश्न कशा पद्धतीने सोडवायचा. सो माय डिअर फ्रेंड, दी स्टुडंट, my sisters and brother, you have to go in this particular way to write the answer and there should be some style in your writing. एक तुमच्या लिहिण्यामध्ये एक तंत्र असलं पाहिजे, एक व्यवस्थितपणा असला पाहिजे. सुस्थितीमध्ये तुम्हाला हा प्रश्न व्यवस्थित एकदम लिहायचा आहे टॉप टू बॉटम. सुरुवातीला वाक्य वाचलं, इफ त्या ठिकाणी इफ लाईन पॅरलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, लगेच त्रिकोण काढायचा, त्रिकोणाच्या एका बाजूला समांतर रेषा काढायची आणि त्यानंतर त्यानुसार सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला पक्ष द्यायचे, त्यानंतर साध्य लिहायचे आणि त्याच्यानंतर सिद्धता लिहायची. मीन्स वी हॅव टू राईट द गिवन, then to prove and then construction and then proof. In this way you can go through proper channel. अशा पद्धतीने तुम्ही योग्य मार्गाने हा प्रश्न सोडू शकता. त्याचबरोबर मित्रांनो, भूमितीच्या या संबंधी मी ज्या सूचना दिलेल्या आहेत त्या व्यवस्थित बघा. तुम्हाला याचे उत्तर लिहून घ्यायचे असेल तर व्हिडिओ सिंपल मध्ये पॉज करायचं, उत्तर लिहून घ्यायचं, त्याच्यानंतर पुढे फॉरवर्ड करायचं. त्याचबरोबर तुमच्या काही सूचना असल्या तर त्या तुम्ही मला निश्चित या ठिकाणी कमेंट बॉक्समध्ये लिहून कळवा. मी प्राध्यापक मनोज कुमार सत्यभामा संपतराव गायकवाड नवीन वर्षाच्या तुम्हाला खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा देतो. लक्षात ठेवा, या वर्षामध्ये म्हणजे उद्यापासून तुम्हाला पहिल्यांदा तुमच्या आयुष्यातली पहिली 10वीची परीक्षा द्यायची, ज्या परीक्षेमध्ये मी तुमच्यासाठी सुयश चिंतितो. निश्चितच तुम्ही सर्वजण खूप चांगल्या गुणाने उत्तीर्ण व्हाल ही अपेक्षा व्यक्त करतो. धन्यवाद. विश यू व्हेरी 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 हॅपी न्यू इयर.